ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਹਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ, ਬਰਨ ਸਕੇ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ। ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ। आप लिहो तुम कथा सुधारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी। आप लिहो तुम कथा सुधारी। आए प्रभ शरणागति, कृपा निध दयाल। एक अखर हर मन बस्त, नानक होत निहाल। सन्मानयोग गुरु साहिब जी की साध संगत जी, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ਸਾਡੇ ਜੋ ਐਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅੰਦਰਲੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 713 ਅੰਗ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ 714 ਅੰਗ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੋਡੀ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਦੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਾਇਣ। ਅਬਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਹੇ ਜੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਆ
कि जदों असीं किसी चीज़ नूं प्यारी आखदे हां, सोहणी आखदे हां, ਉਹਦੇ अर्थ ये ਹੁੰਦੇ ਨੇ भी ये मेरे कोल होवे, मैं ਇਹਨੂੰ प्राप्त करना चाहुंदा हां, काश ये मेरी बन जावे। जो भी चीज़ आ जिहड़ी सानूं प्यारी लगदी, चंगी लगदी आ, पर अजे तक गुरु साहब जी कहंदे गुरु साहिब नूं रब दे प्यारे तां कहंदे ने कि बहुत सोहना है, सोहणे नक जिन लम्मड़े वाला, बंके लोइन दंत रिसाला। परमात्मा बहुत सोहना है, रब दे प्यारे गल कहंदे ने भी वो बहुत सोहना है, गुरु बहुत सोहना है। ये सिख कहंदे ने वो जिहड़े उहनूं प्यार करदे ने। तां वो की कह रहे ने, असल दे विच असीं गुरु नूं मिलना चाहुंदे हां। किसी चीज़ नूं सोहणी आखना, खूबसूरत आखना, असल दे विच ये कहना हुंदा है ये मैनूं चंगी लगदी है, मैं इहनूं मिलना चाहुंदा हां, मैं इहनूं प्राप्त करना चाहुंदा हां। किसी चीज़ नूं सोहणी कहण पिछे, खूबसूरत कहण पिछे ये राज हुंदा है। गुरु साहब जी नूं कोई कोई आ जिहड़ा कहंदा है मेरा गुरु बहुत सोहना है, मेरा गुरु बहुत उच्चा है। तो असल विच वो की कह रहा है कि मैं गुरु नूं मिलना चाहुंदा हाँ, मैं गुरु नूं प्राप्त करना चाहुंदा हाँ। उहदी बाणी बहुत सोहणी आ, उहदे बोल बड़े सोहणे ने, शांति आउंदी आ। तां ये चीज़ां असीं क्यों करदे हां, ये सानूं कई वार करदे रह गए हां पर पता नहीं लगदा। ये महाराज कह रहे अज दे बचनां दे विच कि खोजण दी लोड़ आ थोड़ा मन नूं, भाव खोजत खोजत तत विचारियो, दास गोविंद परायन, अबनासी खेम चाहे जे नानक, सदा सिमर नारायण। एक हसन नाम दा फकीर सी, फकीर तबीयत बंदा सी, हसन उहदा नाम सी। ते एक उसे ही नगर दे विच, उसे ही पिंड विच जिथे हसन रहिंदा सी हू उत्थे ही एक औरत रहिंदी सी, एक इस्त्री, उहदा नाम सी राविया। दोनों ही बंदगी करया करदे सी, भाव दोनों ही खुदा दी बंदगी करदे। राविया भी कुरान पढ़दी, पर हसन उडीकदा रहिंदा जदों पढ़ के उठदी भी कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई कमी मैं कड्ढां। कई बंदे इदां दे हुंदे ने, भावें तुसीं जिन्ना मर्जी वधिया कर लो, जिन्ना मर्जी, उन्हां ने फिर भी आके कोई ना कोई कमी देखनी आ। जिद्दां कि सारी धरती छड्ड के कीड़ी एक खुड लभदी आ, कई बंदियां विच इदां एक औगण हुंदा, दूजे दे दोख देखने, कमियां देखणियां, खामियां देखणियां। कई बंदे इदां दी ने, उन्हां दी ड्यूटी रब वल्लों इवें लाई गई आ कि उन्हां नूं आपदी कमी नज़र नहीं आउंदी, पर वो दूजियां दियां कमियां लभदे ने, खामियां। तां सादी जी इहनूं कहंदे ने, शेख सादी जी, किसे दियां कमियां देखना दुनिया दी सब तो वड्डी कमी हुंदी आ। किसे दियां खामियां लभणियां, किसे दे औगण देखने सब तो वड्डा औगण आ, शेख फरीद जी कहंदे ने। तां वो भी इदां ही करदा सी जिहड़ा हसन सी, भी ये कुरान दी तलावत करके उठेगी ते मैं कोई ना कोई गलती कड्ढां। इदां दे बंदे हुंदे ने, कईयां दा ध्यान ही इत्थे लगा होया, तुहानूं रोज़ आउणा रोज़ जाना ये हुंदा रहा। एक दिन राविया ने सोचिया भी क्यों ना इहनूं समझाया जावे, चिट्टी वाली दाढ़ी हो गई आ हसन दी, बहुत ज़्यादा हुण बजुर्ग हो गया, पर समझिया नहीं अजे। काली हूँ फुन धौले आए, काले केश इहदे जिहड़े ने वो चले गए ने, चिट्टियां ने आके डेरे ला ले ने, पर अजे तक भी इहनूं समझ नहीं आई। तां एक दिन राविया घर दे बाहर मशाल जग रही आ। पुराने जमाने विच इदां मसालां जगदियां सी,
ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੱਭ ਰਹੀ ਆ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਹਸਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਉੱਧਰੋਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਵੀਆ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਟਟੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸੂਈ ਲੱਭ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਲੱਭਣ ਲੱਗਾ, ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਸੂਈ ਗਵਾਚੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਭੀ, ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਖੋਈ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਇਸਤਰੀ ਆ। ਭਾਵ ਕੀ ਰੱਬੀ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਈ ਹੋਈ, ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਈ ਹੋਈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਪਾਗਲ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਆ? ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੱਭੂਗੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗਵਾਚੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਭੂਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ, ਬਾਹਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਮਿਸਾਲ ਜਗ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਹੱਸਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆ ਜਗਾ ਲਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰ ਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰ ਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਵੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸੂਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਹਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੋਖ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਭ ਲਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਵੀਆ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਡੰਬਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚੀ, ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਤੀ ਤੂੰ ਆਉਣਾ, ਨੈਤੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ, ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਵਾਚ ਗਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਸਦਗੁਣ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰਾਵੀਆ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵਾਕਈ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਖ ਦੇਖਣੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਦੇਖਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਗਣ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਦਿਆਂ 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 ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਤ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਣ ਦੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਹੀ ਔਗਣ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਗੁਣ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ, ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਗੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲੇ ਤੇ ਗੋਰੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਤਲਾਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ, ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ
खुश हो के सानू उहदियां कमियां नूं भी स्वीकार करना पवेगा जे तुसीं रिश्ते नूं मजबूत बनाउणा चाहुंदे हो। ये गल है। ये नहीं ना भी जिहड़ा तुहाडे घर विच रह रिहा पुੱਤ धी पति पत्नी बच्चे नियाणे कोई भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कमियां होणगीਆਂ। भटक जांदा हाँ कदे कदे राहां तों मैं हाले इंसान हाँ रब नहीं होया। बहुत सोहना किसी ने लिखिया भी असी रब नहीं ना हैगे हजे हजे गलतियां होणगीਆਂ। हाँ पर एक गलती वार वार ना होवे वो चलाकी बन जाती है। गलती होगी हर बंदे च हुंदियां ने। एक रब ही आ जिहड़ा कदे गलती नहीं करता। एक गुरु साहब जी ने जिहड़े कदे गलती नहीं करते। बाकी असी सारे गलतियां दे पुतले हाँ। हर बंदे तो गलती हुंदी आ। ये नहीं कोई कह सकता कि मैथों गलती नहीं हुंदी। जिहड़ा कुछ करेगा वो गलती करेगा वो तो होवेगी। पर हाँ एक गलती मुड़ मुड़ ना होवे बाणीए कहंदी है। जो तुसी वार वार वो करदे हो तां चलाकी बन जाती है। किसे दियां कमियां देखण नालों किसे दे गुण देखने बहुत बड़ा गुण हुंदा है। हुण गुरु अर्जन देव जी की कहंदे ने रसना गुण गोपाल निध गायन। सानू परमात्मा दे गुण देखने चाहिए ने। किहड़े किहड़े गुण आ रब विच आओ आपां गिणीए। गिणन लग जाइए तां मुक्कणे नहीं पर थोड़े जे तां गिणीए जिन्ने गिण सकदे हां। रब परमात्मा निर्वैर है। किसे ना वैर नहीं करता। किसे ना भी उहदा कोई वैर नहीं। शरीक वाली भावना नहीं हैगी। सूरज चढ़दा उहदा ही बनाया। गरीब अमीर एक कुल्ली वास्ते कोठी वास्ते सब वास्ते साझा ही है। कोई उहदा किसे ना वैर नहीं। जिस दिन तुसी रब नाल जुड़ जाते हो तुहाडे वैर खत्म हो जाते हैं। भाव तुहाडे विचों वैर की भावना मुक जाएगी। शरीकां वाली भावना नहीं रहेगी। असल चीज़ ये नहीं कि तुसी किन्नी बाणी पढ़ते हो। गल ये आ भी तुसी उहनूं किन्ने प्यार नाल पढ़ते हो तो किन्ना उहदे ते अमल कमाउने हो। गल ये आ असली। कई बारी बहुती बाणी पढ़न वाले शांत नहीं मिलते। कई बारी एक अखर पढ़न वाला तरी जाता इत्थे। एक अखर हर मन वसत नानक होत निहाल। गल उहनूं समझण दी आ। समझ के कमाउण दी आ। तां जिस दिन तुसीं बाणी नूं पढ़दे हो सच्चे दिलों तुहाडे विच वैर वाली भावना नहीं रहिंदी। खत्म हो जाती आ। ये रब दा गुण तुहाडे च आ जांदा। बाणी पढ़नी उस दिन सफल समझ लेना। संगत कीती उस दिन सफल समझ लेना भी सक्सैस हो गए असी इहदे विच। जदों गुरु वाले गुण तुहाडे च आ जाणगे उस दिन उदों पहलां वो अडंबर हो सकदा। उदों पहलां एक कोशिश हो सकदी आ। उदों पहलां बस एक उपचार जिहा हो सकदा। पर उदों सफल आ। बाणी पढ़ी सफल कदों होवेगी जदों वो वाले गुण तुहाडे च आ जाणगे। गुरु किसे ना वैर नहीं करता। गुरु किसे ना शरीकां वाली भावना नहीं रखता। बाणी पढ़दियां जे किसे विचों खत्म हो गई आ तां समझ लो वो बाणी वाकई उन्हें पढ़ी आ। जे बाणी भी कोई पढ़ रहा हजे शरीकां वाली भावना भी उहदे विच है तां वो जदों बाणी पढ़दा होऊगा उदों उहदा ध्यान किते होर होऊगा। ये गल तुसीं हर बंदा आपदे ते भी लागू कर सकदा दूजे ते भी। अगे चलीए। निरभौ। निरभौ परमात्मा का एक गुण है निरभौ होना। वो किसे तो डरदा नहीं किसे नूं डराउंदा नहीं। जदों असीं बाणी पूरी पढ़दे हां ध्यान दे नाल असीं किसे तो डरदे नहीं। नाले पूरी गल ये आ भी किसे नूं डराउंदे भी नहीं हैगे। तेरे सेवक को भौ किश नाही जम नहीं आवे नेरे। किदे तो नहीं बंदा डरदा। मौत तो नहीं डरदा। परमात्मा मौत तो डरदा है नहीं। मौत उन्हें बनाई आ। मौत उन्हें कुछ नहीं कर सकती।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਵੱਡਾ ਡਰ ਕੀ ਆ? ਮੌਤ ਦਾ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਡਰ ਆ। ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਡਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੌਲੀ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ, ਬੱਚਾ ਰਿੜਦਾ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਡਰ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਿਪੀਟ ਮਤਲਬ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਟੀਚਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਡਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਡਰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੌਫ ਮੌਤ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਡਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੈ ਦੁਆਰ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਭਗਤ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਵਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਮਰੀਏ, ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਮਰਨਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ। ਉਹ ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰਾ ਹਮਾਰੇ ਬਾਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਮਰਨਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੇਂ ਉਹ ਕੌਣ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਸਵੱਟੀ ਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਭਾਵ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਵੈਰ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਾਚ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਨਿਰਭਉ ਤੁਸੀਂ ਭਉ ਤੋਂ, ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਵੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੇ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਰੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ, ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਇਹ 3 ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਦੇਗ 'ਚ ਉਬਾਲਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਆਰੇ ਹੇਠ ਚੀਰੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੌਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਆ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਪੈਮਾਨ ਤਾਣ। ਇਹ ਪੰਗਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਪ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੀਰਤਨ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ
ਖੜਤਾਲਾਂ ਵਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਨਰਸੀ ਬਾਹਮਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਹਮਣ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਨਾਗ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਦਿਰ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਦਿਰ ਦੀ। ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਇੰਨੀ ਆ ਵੀ ਬਸ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰ ਗਏ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਥਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗੁਣ ਹੀ ਆ। ਢੰਗ ਆਏ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸੋਨਾ ਵਾ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਇਹ ਧਾਤਾਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਰਤਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਚੁਣੋ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਚੁਣੋ। ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਤਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤਰ ਗਏ। ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਲਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕੋਈ, ਬਸ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਨਕਾ ਸੀ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਪਾਇਆ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪ ਤਰ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆਪ ਤਰ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਦਮ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਉਦਮ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ, ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ। ਉਦਮ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਉਦਮ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਪਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜਪਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਹਿੰਦੀ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਕਈਆਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਈ ਐਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਿਓ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਕਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਸ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ, ਪਰ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਪਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਾਠ ਆ ਹਜੇ, ਇੱਕ ਰਟਨ ਆ ਹਜੇ, ਰਿਪੀਟ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਗਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣੂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਪਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਗਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਰੋਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਓਗੇ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖਾਵੇਗਾ, ਖਾਵੇਗਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਗਲੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੁੰਚੈ ਉਹ ਪਚਦੀ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਗਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੰਘਾਵੇਗਾ, ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਚਾਵੇਗਾ, ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓਗੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ। ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਹਿਜ ਆ, ਸਹਿਜ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਆ ਸਦਾ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਉਪਜਿਓ ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਭਲਾਇਨ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਹਾਓ ਜੋ ਮੰਗੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ, ਵੈਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ,
ਦੁੱਧ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਧ ਪੂਤ ਕੇ ਦੇਵਈਆ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਕੇ ਮਟਈਆ, ਕਿੱਦੋ ਮਾਨੀ ਮਹਾ ਮਾਨ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਦਾਤ, ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਤ, ਧੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੰਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਆ ਉਹ ਇਹ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੁੱਤ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੁਆਰਾ। ਜੋ ਮੰਗੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧੀ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁੱਖ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਵਾਲੇ ਮਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਂਝ ਹੈ ਇਸਤਰੀ, ਜੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟਿਕਾਉ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਟਿਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁੱਖ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁੱਖ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਕਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ? ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਜਵਾਨ ਰਵਾਂ? ਉਹ ਸਦਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਦਾ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲ ਰੰਗਣ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਦਾ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸੇਵ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਸਾਇਣ। ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਕਤੀ ਜੋੜੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦਾ ਰਸਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ, ਜਿਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰਸ ਹੀ ਆ। ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਰਸ, ਫਰੂਟ ਦਾ ਰਸ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਰਸ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜੜ ਆ, ਜੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਣਾ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੜ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੋਂ ਤੇ ਛੂਟੇ। ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਮਰੂਗਾ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਹੀ ਲਿਆ ਬਸ ਉਹਦਾ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਨਮ 'ਚ ਹੀ ਦੁੱਖ ਆ। ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਪੀੜਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਸੂਤ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਰੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਏ, ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੁਪਨੇ ਸਾਰੇ, ਪੂਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਸ ਆਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਵਜਲ ਜਗਤ ਤਰਾਇਨ। ਅੱਗੇ ਆ ਖੋਜਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ ਦਾਸ ਗੋਵਿੰਦ ਪਰਾਇਨ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਅਬਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਹੇ ਜੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ। ਸਦਾ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਦਾ ਹੀ, ਦਿਨੇ ਵੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਵੀ, ਰਾਤ ਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਨਾ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਬਸ ਮਨ 'ਚ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਬਸ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਘਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਦੱਬ ਕੇ ਕਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਚਲਾ, ਪੈਸਾ ਕਮਾ, ਸੋਹਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ।
ਤੇ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਾਇਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਾਸ਼ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਾਸ਼ ਸਿੱਖਾ ਵੀ ਮਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬੋਲ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਮਾ ਨੱਕ, ਕਾਲੇ ਤੇਰੇ ਨੈਣ, ਕਬਹੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ ਭੈਣ। ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨੱਕ ਆ, ਤਿੱਖਾ ਤਿੱਖਾ ਨੱਕ ਆ, ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਉਹ ਬਸ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਇਤਨਾ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਸ ਬਰਕਤਾਂ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਦੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਪਾਗ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਰਨ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੀਏ, ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਸਿੰਘ ਸਜੀਏ, ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗੀਏ। ਮਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਆਉਣ, ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋਈਏ। ਆਓ ਹੁਣ ਰਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
देहो सज्जण सीसड़ियाँ ज्यों होवै साहिब स्यों मेल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर